Hello everyone. In previous lecture we had discussed about wholesale trade. Okay, so in this lecture we had studying remaining part of wholesale trade, that is advantages of wholesale trade. We are studying third chapter, channels of distribution. Okay, so in previous lecture we had seen what is meant by wholesaler, what is meant by wholesale trade. Then we had seen types of wholesalers. There are three types of wholesalers: manufacturer wholesaler, retailer wholesaler, and pure wholesaler. And after that we had seen about different functions performed by the wholesaler, that were assembly of goods, distribution, storage, financing, grading and packing, transportation, risk bearing, providing market information. Okay, so now in this lecture we will study advantages of wholesale trade and then we will start retail trade. ओके, सो ॲडव्हान्टेजेस ऑफ होलसेल ट्रेड. होलसेल ट्रेडचे फायदे काय आहेत ते आपल्याला बघायचे आहेत. त्यातला फर्स्ट आहे ए टू प्रोड्युसर्स. प्रोड्युसर्स म्हणजे कोण? मॅन्युफॅक्चरर, म्हणजे जी इंडस्ट्री आहे, जी कंपनी आहे, जी काय करते, एखादा प्रॉडक्ट आहे तो प्रोड्यूस करते. आपण इंडस्ट्रीज कोणत्या होत्या त्या बघितल्या, डिफरंट टाईप्स ऑफ इंडस्ट्रीज. सो टू प्रोड्युसर आपण मॅन्युफॅक्चरिंग इंडस्ट्री बघितली होती फर्स्ट लेक्चरमध्ये. सो मॅन्युफॅक्चरिंग इंडस्ट्रीला होलसेलर्सचा ॲडव्हान्टेज काय आहे, होलसेलर्स आहेत ते कशाप्रकारे फायदेशीर ठरतात ते आपल्याला बघायचं आहे. तर टू फर्स्ट प्रोड्युसर्समध्ये फर्स्ट पॉईंट आहे हेल्प्स इन लार्ज स्केल प्रोडक्शन बाय गिव्हिंग ॲडव्हान्स ऑर्डर्स. ॲडव्हान्स ऑर्डर म्हणजे काय, तर अगोदर ऑर्डर आपण देऊन ठेवतो आणि नंतर मग ती, फॉर एक्झाम्पल आपला एक बड्डे आहे, तुमचा कोणाचा तरी बड्डे आहे, उद्या बड्डे आहे, तर आपण केकची काय करतो, आज ऑर्डर देऊन ठेवतो आणि मग ते दुकानदार असतात ते केक बनवून ठेवतात. ओके, त्याला काय बोलतात, ॲडव्हान्स ऑर्डर. आपण आदल्या दिवशी ऑर्डर देऊन ठेवतो किंवा अगोदर आपण ऑर्डर दिलेली असते त्यांना. सो होलसेलर्स काय करतात, रिटेलर त्यांना ऑर्डर देतात, आम्हाला हे प्रॉडक्ट हवेत, आम्हाला अप्सरा पेन्सिलचे एवढे बॉक्स हवेत. सो हे होलसेलर आहेत ते डिफरंट त्यांचे जे एरिया असतील, रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट असेल त्यांच्याकडे, सो त्या एरियामधल्या दुकानदारांची काय करणार, ते इन्फॉर्मेशन, म्हणजे त्यांना कोणते दे विल कलेक्ट द ऑर्डर्स, ते ऑर्डर कलेक्ट करणार. फॉर एक्झाम्पल दिस शॉप, दिस जनरल स्टोर wants these 10 boxes of pencils, Apsara pencils. Then they different types of orders आहेत, they will collect that orders from different retailers and they will give order to manufacturer, so that it is easy for manufacturer to do that large scale production of this product. Because if manufacturer does, only he himself does that manufacturing of that product, and then question to that manufacturer that how I will proceed further, then wholesaler is helping him to large scale production. He is giving advance orders. Okay, then next is feedback information regarding market. Wholesalers knows what is going in the market. एखाद्या प्रॉडक्टला डिमांड किती आहे किंवा एखाद्या प्रॉडक्टला डिमांड नाही आहे हे त्या होलसेलरला माहिती असतं. बिकॉज ही इज डुईंग द इन फंक्शन्स ऑफ होलसेलर we had seen that providing market information means what they do. Wholesalers, they provide valuable information to the manufacturer and they are making survey on that particular product. Means I had told you example in our pharmaceuticals, means in our chemist shop, different medical representatives are coming and they are asking us what is the sale of that particular, for example, ibugesic plus tablet. Okay, so what is the sale of that this ibugesic plus in 1 week, how much strips are going in 1 week. Okay, so that type of surveys they are done, these wholesalers are done these types of surveys and they are providing these surveys to the manufacturer. Okay, then next function is helps in marketing functions like advertisement. If you had seen in any medical shop or any retail store, grocery shops, there are some
small pamphlets are there, or some leaflets are there, or some hanging materials are there, which are shown at the door of any chemist shop or any grocery shop. Okay, so that they had mentioned that for example, if suppose any noodles, any type of noodles, if newly comes in the market, then they are doing the advertisement, they are providing some pamphlets, like in chemist shop they are providing if new combinations are coming in the market, or एखाद्या त्या कंपनीने जर न्यू कॉम्बिनेशन्स काढलेली असतील त्या ड्रगची, देन दे आर प्रोव्हाइडिंग दॅट इन्फॉर्मेशन ऑन द पॅम्पलेट अँड दे आर डिस्ट्रीब्युटिंग टू ऑल केमिस्ट शॉप, ऑल रिटेल केमिस्ट शॉप्सला ते काय करतात तर डिस्ट्रीब्यूट करतात. ओके, सो अशा प्रकारे ते ॲडव्हर्टाइजमेंटचं काम आहे. दे आर डुईंग दिस वर्क ऑफ द ॲडव्हर्टाइजमेंट. मॅन्युफॅक्चररने प्रॉडक्ट मॅन्युफॅक्चर केलेला असतो. ओके, फॉर एक्झाम्पल Cipla has manufactured that ibugesic plus combination. Okay, that but what they do, wholesalers they are advertising that products, and through that through marketing functions, they are providing valuable information to the manufacturer. Then if you had seen the wholesaler, when they are come in any shop, any grocery shop or any our chemist shop, and as per seasonable products are there, so they are reminding us that this product is having much demand. Okay, so these wholesalers, they are playing an very important role. Okay, ते खूप important role आहे तो play करतात. Then they shares risk of the producers by bulk buying and storage. We had seen wholesaler purchase the goods in bulk amount. Okay, large amount मध्ये what they do, they are taking the goods, purchasing the goods in large quantity मध्ये ते goods आहेत ते काय करत असतात तर खरेदी करत असतात. ओके, सो मग जो प्रोड्युसर्स जे आहेत त्यांची producers mean much more quantity मध्ये producers are manufacturing that product. Okay, but when what they do, wholesalers जेव्हा त्यांच्याकडून माल घेतील, when wholesaler collects the goods from that manufacturer, then only there म्हणजे त्यांचे जे स्टोरेज, वेअरहाऊसिंग और जे त्यांच्या रिक्वायरमेंट्स आहेत त्या तेव्हा काय होतात तर सेव्ह होतात. ओके, जर प्रोड्युसर्सने खूप क्वांटिटीमध्ये माल काय केला, बनवला आहे. अप्सरा पेन्सिल आहे तर अप्सरा पेन्सिल्सचे त्यांनी इन हंड्रेड्स ऑफ डझन्स बॉक्स बनवलेले आहेत. देन त्यांच्याकडे प्रश्न असतो, आता मी एवढे बॉक्स बनवलेत बट वेअर शुड आय कीप, माझ्याकडे एवढी जागा नाही आहे, माझ्याकडे एवढं गोडाऊन नाही आहे माल स्टोअर करायला, तर मी हे ठेवू कुठे. सो इन दिस केस होलसेलर्स जे आहेत ते काय करतात, हंड्रेड्स डझन्स बॉक्स मॅन्युफॅक्चर केलं असेल तर त्यांना किती हवं आहे. ओके, त्यांच्या ज्या रिक्वायरमेंट्सनुसार वॉट दे वॉन्ट, 50 बॉक्सेस, 25 डझन्स बॉक्सेस. ओके, सो अशा प्रकारे ते खरेदी करतात, बल्कमध्ये खरेदी करतात ते आणि स्टोअर करतात. ते स्टोअर करण्यासाठी स्वतःचं वेअरहाऊसेस म्हणजे दे युटिलाइज देअर ओन वेअरहाऊसेस फॉर दॅट स्टोरेज. Okay, so that this is risk. Okay, we had seen risk bearing in the functions, we had seen risk bearing. Wholesalers bear lot of risk by bulk purchasing and storing, because the goods can become outdated, goods can become damaged. Okay, so दिस रिस्क आहे ही कोणाची, जी प्रोड्युसर्सची, बिकॉज वेअरहाऊसमध्ये हे स्टोअर करतात, स्वतः होलसेलर स्टोअर करतात बल्कमध्ये त्यांनी जो आणलेला असतो. त्याच्यामुळे हा जो होलसेलर ह्याचा जो धोका आहे, प्रोड्युसर्सचा धोका आहे, ते कोण घेतात स्वतःकडे तर होलसेलर्स घेतात. देन फिफ्थ फंक्शन इज फायनान्शियल हेल्प बाय गिव्हिंग ॲडव्हान्स. some wholesalers they do wholesalers they are giving money in advance, whatever amount of that product, whatever amount that bill जी काही बिलची अमाऊंट झालेली असेल, so that wholesalers they are giving this payment
इन ॲडव्हान्स. होलसेलर्स ॲडव्हान्समध्ये काय करतात तर पेमेंट देतात. त्यांनी जेवढा किती माल घेतलेला आहे त्याचं पेमेंट ते ॲडव्हान्समध्ये देतात. सो दे आर डुईंग फायनान्शियल हेल्प बाय गिव्हिंग ॲडव्हान्समध्ये पैसे देऊन ते काय करतात, हेल्प करतात प्रोड्युसर्सनी एवढा माल बनवलेला असतो, बरोबर, खूप क्वांटिटीमध्ये बनवलेले आहे. 100 डझन्स ऑफ बॉक्सेस आहेत ते त्यांनी बनवलेले आहेत अप्सरा पेन्सिल्सचे. तर आता जर एखाद्या होलसेलरने त्याच्यामधले 50 डझन्स बॉक्सेस घेतले तर ते अगोदरच त्यांनी त्याचं पेमेंट त्यांना केलेलं असतं आणि माल घेतलेलं असतं. असं नसतं की आता एवढे जे आहेत ते म्हणजे मॅन्युफॅक्चरर होलसेलर्सना असं बोलत नाहीत की तुमचे एवढे 50च्या 50 बॉक्सेस संपल्यावर तुम्ही आम्हाला पेमेंट आहे, असं नसतं. तर होलसेलर्स आहेत त्यांना ॲडव्हान्समध्ये पेमेंट द्यावं लागतं आणि त्या गुड्स आहेत त्या खरेदी करावे लागतात. ओके, सो दीज आर द ॲडव्हान्टेजेस ऑफ होलसेल ट्रेड टू प्रोड्युसर्स. हे कोणासाठी होते तर प्रोड्युसर्ससाठी होते. फर्स्ट काय, they are help in large scale production by giving advance order. Then second is feedback information. Then third helps in marketing functions like advertisement. Then share risk of producers by bulk buying and storage. Then fifth is financial help by giving advance. Okay, then next function is to रिटेलर्सना म्हणजे कोणाला, दुकानदारांना त्याचा कसा फायदा होतो किंवा ते कोणत्या सर्व्हिसेस देतात ते आपल्याला बघायचं आहे. देन फर्स्ट फंक्शन इन दॅट, कलेक्ट्स गुड्स फ्रॉम व्हेरियस प्रोड्युसर्स फॉर रिसेल टू रिटेलर्स. मीन्स वॉट, होलसेलर्स दे आर गिव्हिंग ऑर्डर्स टू डिफरंट टाईप्स ऑफ प्रोड्युसर्स. होलसेलर्सकडे मी तुम्हाला एक्झाम्पल सांगितलं होतं. फॉर एक्झाम्पल, आय एम अ होलसेलर ऑफ फार्मास्युटिकल्स. ओके, मी जर फार्मास्युटिकल्समध्ये होलसेलर आहे तर माझं एक डिस्ट्रीब्युटर आहे, झेड फार्मास्युटिकल डिस्ट्रीब्युटर. सो इन दॅट माझ्या डिस्ट्रीब्युटरमध्ये आय एम कीपिंग द ऑल प्रॉडक्ट्स ऑफ सिप्ला कंपनी. आय एम कीपिंग प्रॉडक्ट्स ऑफ ग्लेनमार्क, then Ranbaxy, USV. Okay, so different types of so many types of manufacturing companies are there. सो इन दॅट मी काय करते, मी सिप्लाला पण ऑर्डर देते, मी त्यांच्याकडून प्रॉडक्ट घेते, सगळे सिप्लाचे जे काहीच आहेत, मीन्स सिप्लास क्रीम्स, ऑइंटमेंट्स, टॅबलेट्स, सिरप्स, कॅप्सूल्स, आय ऑल टेक दॅट फ्रॉम दॅट सिप्ला. देन आय एम ऑल्सो गिविंग ऑर्डर टू द Glenmark and I am purchasing the goods. I am also giving order to USV. I am also giving order to Merck. अशा सगळ्या कंपन्यांना काय देते, मी ऑर्डर देते. आणि रिटेलर्स आहेत. ओके, जर माझं काय आहे, झेड फार्मास्युटिकल डिस्ट्रीब्युटर्स माझं रत्नागिरीला आहे. सो रत्नागिरी डिस्ट्रिक्टमधले सगळे केमिस्ट आहेत, त्या मला ऑर्डर देतात त्याची. सिप्लाची पण माझ्याकडे प्रॉडक्ट भेटतात, USVचे भेटतात, ग्लेनमार्कचे भेटतात, मॅक्लोडचे भेटतात, USVचे भेटतात. सो अशा सगळ्या कंपन्यांचे प्रॉडक्ट, मोस्ट ऑफ द कंपन्यांचे प्रॉडक्ट माझ्याकडे भेटत असतील तर मी ते रिटेलर्स मला काय देतात तर ऑर्डर देतात. मी ते प्रॉडक्ट्स पुढे फर्दर रिटेलरना विकते. ओके, मीन्स हिअर सी फर्स्ट पॉईंट, कलेक्ट्स गुड्स फ्रॉम व्हेरियस प्रोड्युसर्स. ओके, म्हणजे मी इथे काय केलं, डिफरंट प्रोड्युसर्स होते त्यांच्याकडून मी गुड्स आणल्या फॉर रिसेल टू रिटेलर्स आणि मी ते परत रिटेलर्सना विकणार पुढे, माझं मार्जिन असेल ते घेऊन. देन सेकंड फंक्शन, सेल्स द गुड्स इन स्मॉल क्वांटिटीज. ओके, बट द प्रोड्युसर माइट नॉट हॅव गिवन डिरेक्टली टू द रिटेलर्स. मीन्स वॉट, प्रोड्युसर्स जे आहेत ते डिरेक्टली तो जो काही प्रॉडक्ट्स त्यांनी हे केलेले ते डिरेक्टली रिटेलर्सना देत नाहीत, देऊ शकत नाहीत. सो हे काय करतात, सेल करतात गुड स्मॉल क्वांटिटीमध्ये. म्हणजे होलसेलर्स जे आहेत, रिटेलर पर्टिक्युलर ह्याची ऑर्डर देतो, मला किती बॉक्स हवेत, अप्सरा पेन्सिलचे मला 5 बॉक्सेस द्या, असं रिटेलर आहे तो होलसेलरना सांगतो. सो त्याच्याप्रमाणे ते काय करतात, सेल करतात गुड स्मॉल क्वांटिटीजमध्ये रिटेलर्सना. ओके, बट प्रोड्युसर्स आहेत ते रिटेलरना डिरेक्टली कधी ऑर्डर देत नाहीत किंवा डिरेक्टली देत नाहीत. ते रिटेलर्सना डायरेक्ट परचेस करत नाही कधी, प्रोड्युसर्स असतात ते. Then third function is credit facilities to the retailers, thus helps the financially. Means what wholesalers do, wholesalers
they are providing credit facilities to the retailers. This helps him financially. For example, in our chemist and druggist shop, means in our medical shop, we have the if we are member of association, and generally this practice is going on, that we have the facility to pay the bill after 21 days. आज जर माल आलाय, ओके, जर झेड डिस्ट्रीब्युटर्स, झेड फार्मास्युटिकल डिस्ट्रीब्युटर्स हे माझं होलसेलर आहे, मी माझ्या होलसेलरमधून देवरुखमधल्या काय केलं, एका मेडिकल आहे, फॉर एक्झाम्पल नॅशनल मेडिकल स्टोअर्स आहे, त्या मेडिकल स्टोअरला मी आज माल दिला. ओके, सो आज काय आहे, 20th सप्टेंबर, आज मी माल दिला आहे, तर त्या नॅशनल मेडिकलने मला 20 some wholesalers they are giving the site of 21 days and some wholesalers they are giving a site of 1 month. Then after 21 days, okay, what they do, 21 दिवसानंतर त्या जे कोण आहेत नॅशनल मेडिकल आहे त्यांनी मला काय करायचं, आफ्टर 21 days दे हॅव टू, मीन्स दे मस्ट पेड बिल टू मी. सो अशा प्रकारचे होलसेलर्स काय करतात, क्रेडिट फॅसिलिटी म्हणजे काय, उधारीवरती माल देतात. काही सम होलसेलर दे आर गिविंग साइट ऑफ 1 month. ओके, सो दिस क्रेडिट फॅसिलिटी टू द रिटेलर्स दॅट हेल्प्स इन फायनान्शियली. देन मेकिंग द रिटेलर means he helps, means wholesalers helps in making the retailer free from the risk of large stock. Okay, see D function means B जो point आहे to retailers त्याच्यामधलं D function, making the retailer free from the risk of longer stock. रिटेलर्स खूप स्टॉक करून ठेवत नाहीत, ज्यांना जेवढं नेसेसरी आहे तेवढं ते काय करतात, त्याचा स्टॉक आहे तो करून ठेवतात. सो ते कोणाला हेल्प करतात, रिटेलरला कशा प्रकारे हेल्प करतात, तर होलसेलर स्वतःकडे लार्ज क्वांटिटीमध्ये स्टॉक करून ठेवतात आणि जेव्हा when retailer wants, okay, they are selling them goods in that whatever quantities they are required. Okay, so they are making the retailer free from risk. Okay, so that risk is bear by wholesaler only, that risk of storage, risk of means that warehousing मध्ये ठेवलेलं असेल तर तिथे ते डॅमेज होऊ शकतं, that risk of theft, fire, that all is bear by the wholesaler only. आले लक्षामध्ये. सो ही जी रिस्क आहे आता स्टॉक, फॉर एक्झाम्पल रिटेलर शॉप, मी तुम्हाला सांगितलं रिटेलर शॉप कुठे आहे, तुमच्या कॉलेजच्या बाहेर, आपल्या कॉलेजच्या बाहेर जे पातेरे काकांचं दुकान आहे ते काय आहे, रिटेलर शॉप आहे. ओके, सो आता ते तुम्हाला जे स्टेशनरी प्रोडक्ट्स ठेवत असतील, युअर ऑल नोटबुक्स, युअर पेन्सिल्स, पेन्स अँड ऑल, सो दे आर त्याचा खूप लार्ज स्टॉक करून ठेवत नाहीत. ते मिनिमम त्यांची रिक्वायरमेंट असेल 100 नोटबुक्स, 50 नोटबुक्स. ओके, सो ते काय करतात, इकडून आणतात, होलसेलर्सकडून आणतात ते जेवढी रिक्वायरमेंट असेल ते. बट होलसेलर्स काय करतात, होलसेलर बल्क क्वांटिटीमध्ये त्यांनी नोटबुक्स त्यांच्याकडून आणलेले असतील. एखाद्या रिटेलरने जर 50 नोटबुकची त्यांना ऑर्डर दिली तर ते 50 नोटबुक त्याला देतात. बट त्यांच्याकडे मिनिमम तरी म्हणजे खूप स्टॉक्स असतो, 500 नोटबुक्स, 1000 नोटबुक्स, असा मोर दॅन दॅट असा त्यांच्याकडे काय असतो, तर स्टॉक रेडी असतो, रेडी स्टॉक असतो तो. ओके, सो रेडी ते ठेवतात, ते रिस्क आहे ते स्वतः ते बिअर करतात. Then next function, see E function is there. E function is there. He gives trade discount on bulk purchasing by the retailers. Okay, means different schemes are there in our pharmaceuticals. Okay, some schemes are there that for particular for bottle of syrup, 10 plus 2, 10 plus 2 means 10 plus 2 free. Then if जर असं असतं, म्हणजे जर 25 स्ट्रिप्स घेतल्या तर डिस्काउंट त्याला भेटतं. अशा प्रकारच्या डिफरंट स्कीम्स असतात. ओके, सो दिस ट्रेड डिस्काउंट ऑन बल्क परचेसिंग बाय द रिटेलर्स, म्हणजे ह्याच्यावरती काय देतात ते, जर खूप प्रमाणात रिटेलरने माल घेतला, ओके, बल्कमध्ये थोडासा माल घेतला जर रिटेलरने, तर त्याच्यावर ते डिस्काउंट भेटतं. म्हणजे काय,
तर पैसे आपण तुम्ही डिस्काउंट हा शब्द माहिती असेल, थोडे पैसे कमी सेव होतात, पैसे वाचतात आपले. ओके, दिस discount is given by trade discount on bulk purchasing is given by the retailers. ओके, सी ई फंक्शन इज देअर. आले त्याचे फंक्शन्स काय आहेत ते लक्षात. देन नेक्स्ट फंक्शन इज सर्व्हिसेस टू कन्झ्युमर्स अँड सोसायटी. ओके, सॉरी. देन sorry, then these are the functions to retailers. Okay, we are studying wholesale trade. First we had studied advantages to producers. Okay, then next is to retailers. In that we had seen first collects goods from various producers, means different types of goods. I had given example. Then next function sells goods in small quantities, but okay, but producer might not given, means producers directly retailers ना देत नाहीत. Then third function credit facilities to the retailers, thus helps financially giving, they are giving credit facility to retailer, then making the retailer free from risk of longer stock. Then trade discount on bulk purchasing by the retailers, they are giving discount. These are the functions to, these are the services, means these are the advantages of wholesalers trade to retailers. Generally the wholesalers supply the goods at the business places of the retailers by employing their own vehicles or hired vehicles. means जे रिटेलर्स असतात ते सॉरी जे होलसेलर्स असतात ते रिटेलर्सना डायरेक्ट त्यांचं दुकान जिथे कुठे असेल तर तिथे डिरेक्टली त्यांना तो माल आहे तो पोचवतात ट्रान्सपोर्टने, म्हणजे स्वतःचं ओन व्हेकल वापरून. और हायर्ड व्हेकल्स म्हणजे ट्रान्सपोर्ट सिस्टीम असतात, म्हणजे जसं की आपण आपलं जागृती ट्रान्सपोर्ट आहे, तावडे ट्रान्सपोर्ट आहे. सो अशा प्रकारच्या ट्रान्सपोर्ट सिस्टम्स वापरून जे होलसेलर्स असतात ते रिटेलरना त्यांच्या बिझनेसच्या जागी काय करतात तर तो जो काही माल आहे त्यांचा माल आहे तो पोहोचवतात. ओके, देन दिस इज अबाउट द ॲडव्हान्टेजेस ऑफ होलसेल ट्रेड टू रिटेलर्स. देन नेक्स्ट आहे ते सर्व्हिसेस टू कन्झ्युमर्स अँड सोसायटी. म्हणजे काय तर होलसेलर्स जे आहेत ते होलसेलर्स सर्व्हिसेस कोणाला देतात, कन्झ्युमर्सना अँड सोसायटी, म्हणजे आपण वी पीपल. ओके, यू आर द कन्झ्युमर, आय एम ऑल्सो द कन्झ्युमर. कन्झ्युमर्स मीन्स वॉट, कस्टमर और एंड युजर ऑफ दॅट प्रॉडक्ट, इट्स कॉल्ड कन्झ्युमर. सो त्यांना काय सर्व्हिसेस देतात कन्झ्युमर्सना, दॅट वी हॅव टू सीन, ते आपल्याला बघायचं आहे. होलसेलर्स कन्झ्युमर्सना काय सर्व्हिसेस देतात. सी होलसेलर सेल्स द गुड्स टू द रिटेलर्स ॲट युनिफॉर्म प्राइजेस विच हेल्प्स इन ब्रिंगिंग युनिफॉर्मिटी इन द प्राइज ऑफ रिटेलर्स. ओके, म्हणजे जी काही प्राइज आहे मीन्स प्राइज हेल्प्स इन कीपिंग द प्राइज इन कंट्रोल by constantly supplying enough good. Then they are providing latest information of the products by advertising. Wholesalers, what they do, they are making the advertisement of that product their own. होलसेलर्स काय करत असतात, ॲडव्हर्टाईज करत असतात त्या प्रॉडक्टचे त्यांच्या स्वतःच्या व्ह्यूने. तर त्यांची पॅम्पलेट्स लावतात दुकान, एखादं विंडो डिस्प्ले, म्हणजे एखादं रिटेल शॉप असेल त्याच्या बाहेर त्याची ते पॅम्पलेट्स लावतात किंवा लोकांना ते पॅम्पलेट्स आहेत ते डिस्ट्रीब्यूट करतात. सो अशा प्रकारे ते काय करत असतात, ॲडव्हर्टाईज करतच असतात. आणि कन्झ्युमर्सना ते काय सांगतात, कन्झ्युमर्सपर्यंत ते कसे पोचतात, थ्रू ॲडव्हर्टायझिंगच्या थ्रू ते कन्झ्युमर्सपर्यंत पोचलेले असतात. काही ठिकाणी त्यांनी काय दिलेले असतात, ते जे होलसेलर असतात त्यांनी
त्याची पॅम्पलेट्स दिलेली असतात. एखादं न्यू प्रॉडक्ट्स आलेत एका कंपनीचे मार्केटमध्ये, तर त्यांनी त्याची पॅम्पलेट रिटेलरकडे दिलेली असतात आणि पुढे रिटेलर ते पॅम्पलेट्स आहेत ते कन्झ्युमर्सना देतात, म्हणजे कस्टमर्सना देतात. सो दे आर प्रोव्हाइडिंग लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन ऑफ द प्रॉडक्ट्स बाय ॲडव्हर्टायझिंग. त्याचं ॲडव्हर्टायझिंग करून त्या प्रॉडक्टचं ते काय करतात, न्यू इन्फॉर्मेशन जी काय आहे प्रॉडक्टच्या यूजबद्दल, प्रॉडक्ट कसा आहे त्याबद्दल, ते कोणाला देतात, तर कन्झ्युमर्सना देतात. देन नेक्स्ट फंक्शन इज हेल्प्स इन कीपिंग द प्राइजेस इन कंट्रोल. प्राईस ते कंट्रोलमध्ये ठेवण्याचं काम करतात बाय कॉन्स्टंटली सप्लाईंग इनफ गुड. म्हणजे हे करत असतात ना, कॉन्स्टंट सप्लाय असतो. फॉर असं नसतं, आता मी एखाद्या, माझं समजा काय आहे, माझं डिस्ट्रीब्युटर आहे आणि एखादं मेडिकल आहे, तर ह्या मेडिकलने मला काय दिलं, ऑर्डर दिलं, एखाद्या नॅशनल मेडिकलने मला ॲज ऑर्डर दिलं, मी त्यांना माल सप्लाय केला, परत त्यांनी मला 4 दिवसांनी ऑर्डर दिली, तर मी असं नाही बोलत त्यांना की मी आता तुम्हाला सप्लाय करू शकत नाही, किंवा असं नाही आहे की आज आता सप्टेंबर आहे, सप्टेंबरमध्ये त्यांनी मला ऑर्डर दिली, तर असं नसतं की ते म्हणजे मी आता त्या सप्टेंबरमध्ये माल दिला त्यांना, तर मी परत पुन्हा त्यांना जेव्हा कधी गरज असेल 8 दिवसांनी 15 दिवसांनी, तेव्हा मी त्यांना परत काय देणार, तर गुड्स आहेत त्यांना मी सोल्ड करणार. सो असं नसतं की आज गुड्स सोल्ड केल्या की आता काहीच नाही, आता 2 मंथ्स नंतर, कधी 6 मंथ्स नंतर त्यांना गुड्स सोल्ड करायच्या असं नसतं. तर कॉन्स्टंट सप्लाय झाला पाहिजे त्याचा. एखादा प्रॉडक्ट आहे, त्या प्रॉडक्टची डिमांड जेव्हा वाढते आणि त्याचं समजा जर शॉर्टेज कमी असेल, आता वी हॅड सीन इन दिस कोरोना सिच्युएशन, मास्कचा डिमांड आहे, सो सडनली मास्कची डिमांड आहे ती ॲट अ टाईम टू मच इन्क्रीज झाली. दॅट टाईम मास्क हे खूप शॉर्ट झाले, मार्केटमध्ये शॉर्ट झाले, पण डिमांड त्याची खूप होती. सो तेव्हा काय झालं होतं, त्याची प्राइजेस आहे त्या वाढल्या होत्या. मीन्स स्टार्टिंग ऑफ दिस कोरोना डिसीज, मास्कच्या ज्या प्राइजेस आहेत त्या खूपच काय झाल्या होत्या, तर वाढल्या होत्या मास्कच्या प्राइजेस, कारण त्याची डिमांड खूप वाढली होती पण शॉर्टेज होतं मार्केटमध्ये. जेव्हा एखाद्या प्रॉडक्टची डिमांड खूप वाढते मार्केटमध्ये पण त्याचा जेव्हा शॉर्टेज असतो, तेव्हा जनरली त्याच्या प्राइजेस आहेत ते काय असतात, तर वाढत असतात. बट हे जे होलसेलर्स आहेत, तर ते काय करतात, कॉन्स्टंटली सप्लाय करत असतात त्या एक पर्टिक्युलर गुड्सचा, त्याच्यामुळे प्राईस आहे ती कशामध्ये राहते, तर कंट्रोलमध्ये राहते. ओके, बाय कॉन्स्टंटली सप्लाईंग इनफ गुड्स. देन थर्ड फंक्शन इज ही स्टोअर सफिशियंट क्वांटिटीज ऑफ गुड्स, दस मिनिमाइज द प्रोबॅबिलिटी ऑफ स्कॅरसिटी ऑफ गुड्स इन द मार्केट. स्कॅरसिटी म्हणजे काय म्हणतात, तर सप्लाय कमी होतो किंवा टंचाई बोलतात ना, कमी झालं आहे मार्केटमध्ये, नाही आहे, टंचाई निर्माण होते, त्याला काय बोलतात, स्कॅरसिटी बोलतात. टंचाई होते त्याला स्कॅरसिटी बोलतात. सो हिअर व्हॉट दे डू, ही स्टोअर सफिशियंट क्वांटिटीज ऑफ गुड्स, म्हणजे होलसेलर्स आहेत ते जेवढं किती, आता कन्झ्युमर्सची डिमांड भरपूर असेल, आता मास्कची डिमांड खूप आहे, तर ते मास्कचा साठा आहे, ते स्टोरेज आहे, ते खूप प्रमाणात कमी म्हणजे करून ठेवतात, की ज्याच्यामुळे जी टंचाई निर्माण होणार आहे ती टंचाई निर्माण होत नाही, किंवा टंचाई कमी प्रमाणात काय होते, निर्माण व्हायला पाहिजे, ह्याच्यासाठी ते होलसेलर्स आहेत ते जास्त प्रमाणात साठा करून ठेवत असतात. ओके, so these are services to consumers and society. Means he provides an opportunity to the consumer to select the best of various products in accordance with his taste, fashions and demands, which he has supplied to the retailers. Means for example, when you are going in retail shop, for example you are going in that shop which is outside at our college, then there you will get your notebooks also, pen also, pencil also, then you will also get their ice creams also, or Pepsi also, then you will get their biscuits also, your that ground nuts also. Okay, so then wafers, chips, they also. Okay, so everything
यू हॅड तिथे तुम्हाला भेटतं एखाद्या रिटेल शॉपमध्ये. ह्या सगळ्या गोष्टी तुम्हाला एकाच रिटेल शॉपमध्ये भेटतात. सो बिकॉज होलसेलर्स दे आर प्रोव्हाइडिंग दॅट टू रिटेल शॉप्स. ओके, देन he provides latest information on products by advertising. He helps in keeping the prices in control by constantly supplying enough goods. Then he stores sufficient quantities of goods, thus minimize the probability of scarcity of goods in the market. Okay, scarcity म्हणजे जे टंचाई निर्माण होते ती कमी होते. Okay, so these are the advantages of wholesale trade. Then next we will see disadvantages of wholesalers. Disadvantages काय आहेत wholesalers? They increase the price of goods by increasing their margin of profit. Means स्वतःला they want to survive, so they are making the means large prices of goods. सो दे आर इन्क्रीजिंग त्यांचं स्वतःचं प्रॉफिट घेऊन ते प्राईज वाढवतात त्याच्या गुड्सच्या स्वतः ते त्यांचं हे करून स्वतःचं त्यांचं पोट भरण्यासाठी किंवा स्वतःला त्यांना जास्तीत जास्त फायदा व्हावा त्यामुळे ते काय करतात गुड्सच्या प्राईज आहेत जरी ठरलेलं आहे मार्जिन त्याच्यापेक्षा ते खूप वाढवतात दुसऱ्यांना वाढवून देतात रिटेलर्सना. सो दे आर इन्क्रीजिंग द प्राईज ऑफ गुड्स. देन दे क्रिएट आर्टिफिशियल स्कॅरिसिटी बाय होर्डिंग. म्हणजे काय आर्टिफिशियल स्कॅरसिटी म्हणजे काय तर कृत्रिम टंचाई ते निर्माण करतात होर्डिंग लावून. होर्डिंग्स असतात की होर्डिंग्स लावून ते कृत्रिम टंचाई निर्माण करतात. देन समटाईम्स दे सप्लाय डुप्लिकेट गुड्स. डुप्लिकेट गुड बोलतात त्याला. म्हणजे काय डुप्लिकेट गुड्स म्हणजे काय तर डुप्लिकेट आपण बोलतो ना माल तयार करणं म्हणजे खोट्या प्रकारे वगैरे असं असतं ते. तर ते तशा प्रकारचे माल पण काय करतात सप्लाय करतात काही वेळेला. जे डुप्लिकेट प्रोड्युसर्स आहेत त्यांच्याकडे जातात त्यांच्याकडून तसा माल घेतात. सो अशा म्हणजे पॅकिंग वगैरे सगळं सेम दाखवतात. ह्याचं हे सगळं पॅकिंग सेम कंपनीचं नाव जसं काय कंपनीने काढलं ते सगळं सेम दाखवतात पण आतमधला माल तो डुप्लिकेट असतो. आता लॅक्मे ओके लॅक्मे त्याच्यामध्ये लॅक्मेमध्ये खूप लॅक्मेचं जर तुम्ही लॅक्मे आयकॉनिक काजल और वगैरे जे असतं तर ते काय करतात लॅक्मे जी ही कंपनी आहे ती खूप स्टँडर्ड कंपनी आहे. तर बाकीचे जे कोणी होलसेलर्स और जे असं असतात तर लॅक्मेचे डुप्लिकेट प्रॉडक्टसुद्धा येतात. ओके सो त्याच्यावरती आपण नीट बघताना बघून घ्यायचं की लॅक्मे कंपनीचा ॲड्रेस आहे का प्रिंटेड MRP ती आहे का. आणि फॉर एक्झाम्पल गेस करायचं की प्रिंटेड MRPपेक्षा ते जर खूप कमी असतील त्याच्यावरती रिटर्न MRP असेल लॅक्मेच्या जर तुम्ही कॉस्मेटिक स्टोअरमध्ये गेलात आणि रिटर्न MRP असेल 160 150 रुपीज तर ते 100% डुप्लिकेटच असतं. सो वी हॅव टू केअरफुली वॉच दॅट. लॅक्मे आयकॉनिकचं काजल असतं त्याच्यावरती ते लॅक्मे कंपनीचा ॲड्रेस आहे का. ओके आणि ते जर ती MRPनेच ते विकत असतील ओके MRPनेच विकत असतील आणि त्याचं जर काय आपण चेक करायचं की लॅक्मे जर आहे त्याचा ती प्रोड्युसिंग बाय मीन्स मॅन्युफॅक्चर्ड बाय लॅक्मे कॉस्मेटिक्स वगैरे काय असेल ते आपण चेक करून घ्यायचं. ओके सो अशा प्रकारे दे सप्लाय डुप्लिकेट गुड्स. देन no proper services are rendered as compared to margin of product. rendered म्हणजे काय रेंडरचा मीनिंग टू गिव म्हणजे प्रॉपर सर्व्हिसेस योग्य प्रमाणात सर्व्हिसेस काही वेळेला ते देत नाहीत. जसं म्हणजे त्यांचं जे प्रॉफिट आहे मार्जिन ऑफ प्रॉफिट आहे त्याच्याशी जर तुलना केली तर दॅट मच मीन्स प्रॉपर जे काही हे जे आहे प्रॉफिट आहे तर प्रॉपर सर्व्हिसेस दे आर नॉट गिव्हिंग द प्रॉपर सर्व्हिसेस ॲज कम्पेअर टू देअर मार्जिन ऑफ प्रॉफिट. ओके दीज आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ wholesaler. First is they increase means the price of goods by increasing margin of profit means they himself they are increasing that price of good. Then they create artificial scarcity by hoarding. Then they are supplying duplicate goods. Then they are not giving proper services as compared to their margin of profit. If we see their margin of profit is very high but as compared to that they are not giving proper services. These are disadvantages of wholesaler. We studied advantages of wholesale trade. In that first is
services to producers, then second is to retailers, and then third to services to consumers and society. And here we have studied disadvantages of wholesalers. Here wholesale trade we are studying middleman, okay, merchant middleman, they are classified into wholesalers and retailers. So here wholesaler part is over, होलसेलर्स जे आहेत तो पार्ट इथे संपत आहे. देन नेक्स्ट इज रिटेल ट्रेड. नाऊ वी आर स्टार्टिंग रिटेल ट्रेड. ओके, रिटेलर म्हणजे काय तर घाऊक विक्रेते जे असतात. सो इन अवर एरिया मीन्स मोस्ट ऑफ द शॉप्स आर रिटेल शॉप्स. सो रिटेल ट्रेड, देन वी हॅव टू सी हिअर होलसेलर इज ओव्हर. मिडलमॅन आहेत, मर्चंट मिडलमॅनमधला फर्स्ट टाईप होलसेलर. We had seen different types of wholesaler, then functions of wholesaler, then we had seen these advantages of wholesale trade, and we had seen disadvantages of wholesale trade. Then now we are starting retail trade. Means what? Retailer. ओके, रिटेलर म्हणजे कोण तर दुकानदार, आणि रिटेल ट्रेड म्हणजे काय तर घाऊक विक्रेते जे असतात, घाऊक व्यापार जो असतो त्याला काय बोलतात? रिटेल ट्रेड बोलतात. सो दिस रिटेलिंग इज फायनल स्टेज इन डिस्ट्रीब्युशन ऑफ गुड्स. ओके, रिटेलिंग ही काय आहे? फायनल स्टेज आहे, लास्ट स्टेज आहे. वी हॅड सीन प्रॉडक्ट्स आर मॅन्युफॅक्चर्ड इन इंडस्ट्री, देन wholesaler purchase the products in bulk quantities from the producers. Then here wholesaler, he is selling that products in small quantities to the retailers, and then retailer is final stage in this distribution of goods, because we are consumers. Okay, we all are consumers and we are purchasing the goods from the retailer. So this is the final stage in the distribution of goods. So retailer is a middleman. Okay, who is called retailer? Retailer कोणाला म्हणतात? That the person who deal in retail sale of goods are known as retailers. retailers म्हणजे कोण? तर दुकानदार, जो काय करत असतो तर घाऊकमध्ये वस्तू विकत असतो. मीन्स फॉर एक्झाम्पल, यू आर गोईंग इन एनी शॉप अँड यू आर डिमांडिंग फ्रॉम biscuit. Okay, means Vita Marie biscuit, you are demanding from that, you are giving 20 rupees to that retailer, and you are taking that goods from that retail store. Okay, so that person is involving in this business, is that person is known as retailer. This retailer is the direct link between manufacturer and wholesaler and consumer also. दिस इज फायनल स्टेज आहे रिटेलर. सो रिटेलर हा कोण आहे? डायरेक्ट लिंक आहे कोणामधली? मॅन्युफॅक्चरर, देन होलसेलर, मॅन्युफॅक्चरर, मग होलसेलर अँड कन्झ्युमर. ओके, सो ह्याची काय आहे तर डायरेक्ट लिंक आहे हा रिटेलर म्हणजे. देन इट इन्व्हॉल्व्स डायरेक्ट सेलिंग टू द अल्टिमेट कन्झ्युमर्स. रिटेलरमध्ये काय असतं? डायरेक्ट सेल करतो तो कन्झ्युमरला. आता इथे कसं होतं, आपण जी बघितली डिस्ट्रीब्युशन, आपण बघतो डिस्ट्रीब्युशन चेन बघत होतो आपण. ओके, तर आपण डायरेक्टली सेल करतो ना रिटेलर, किंवा रिटेलर असं आता दुकानदार आहे, त्या दुकानदाराकडे तुम्ही डायरेक्टली वस्तू तिथे जाता, पैसे देता, आणता. असं नाही की कुठला तरी मिडलमॅन आहे त्याला तुम्ही सांगता की ह्या दुकानातून ह्या वस्तू हव्यात मला, एवढी क्वांटिटी हवे. सो असं नसतं की तो तुम्हाला त्या दुकानातून आणून देईल, त्याचं मार्जिन घेईल, असं काही नसतं. डायरेक्ट सेलिंग ह्याच्यामध्ये इन्व्हॉल्व असतो. ओके, रिटेल ट्रेडमध्ये. Then these retailers sell the goods to the consumers and maintains an intimate contact with the wholesaler, manufacturer and consumers. Retailer काय करतात? कन्झ्युमर्सना म्हणजे कस्टमर्सना सेल करतात गुड्स, आणि कोणासोबत ते क्लोज कॉन्टॅक्ट असतो त्यांचा? रिटेलर्सचा, होलसेलरसोबत, मॅन्युफॅक्चररसोबत आणि कन्झ्युमरसोबत. ह्या सगळ्यांसोबत काय असतो? रिटेलर्सचा कॉन्टॅक्ट असतो. The retailer dealing in pharmaceutical trade is known as chemist or pharmacist. ओके, जो रिटेलर फार्मास्युटिकल ट्रेडमध्ये काम करत असतो त्याला केमिस्ट बोलतात. केमिस्ट अँड ड्रगिस्ट शॉप म्हणजे मेडिकल. ओके, सो मेडिकलचा जो ओनर असतो त्याला काय बोलतात तर तो डीलिंग करत असतो ना फार्मास्युटिकल ह्याच्यासोबत, ट्रेडसोबत.
तर औषधं विकत असतो तो, सो त्याला केमिस्ट बोलतात और फार्मासिस्ट बोलतात. ओके. सो रिटेल ट्रेड म्हणजे आले लक्षात काय, दुकानदार, घाऊक विक्रेते. ओके. आय हॅड गिवन यू एक्झाम्पल in our outside the college, in our outside that shop is there. Okay, this shop is retailer. Okay, close example to you. Then next we will see functions of retailing. ओके, रिटेलिंगचे फंक्शन्स बघायचे आहेत आपल्याला. सो आपण ही जी फंक्शन्स बघतो होलसेल ट्रेडमध्ये, आपण होलसेलरची फंक्शन बघितली. तर हीच फंक्शन आहेत ना ती ॲडव्हान्टेजेसमध्ये येतात, बट वी हॅव टू सेपरेट इट. मीन्स व्हॉट सर्विसेस गिव्हन टू कन्झ्युमर्स, व्हॉट सर्विसेस गिव्हन टू प्रोड्युसर्स. ओके. सो अशा प्रकारे ती आपण काय करत असतो, फक्त सेपरेट करत असतो. सो फंक्शन्स ही तुमच्या नीट लक्षात आली की तुम्हाला ॲडव्हान्टेजेस आहेत ते इझिली कळतील. So see functions of retailing. That first function is assembling of goods. असेंबलिंग ऑफ गुड्स म्हणजे काय, आपण ह्याच्यामध्ये पण बघितलं होतं होलसेल ट्रेडमध्ये. होलसेलर काय करतात, डिफरंट मॅन्युफॅक्चरर्सकडून, वेगवेगळ्या प्रकारच्या मॅन्युफॅक्चररकडून त्यांना ऑर्डर देतात, त्यांच्याकडून तो प्रॉडक्ट आहे तो विकत घेतात, ते प्रॉडक्ट्स असतील ते. ओके. सो सी असेंबलिंग ऑफ गुड्स म्हणजे काय, तर रिटेलर कलेक्ट्स व्हरायटी ऑफ गुड्स फ्रॉम डिफरंट होलसेलर्स टू सॅटिस्फाय द डिमांड्स ऑफ कन्झ्युमर्स. कन्झ्युमर्स म्हणजे कस्टमर्सच्या खूप डिमांड असतात. आम्हाला हेच बिस्किट पाहिजे, आम्हाला ह्या कंपनीचं बिस्किट पाहिजे, आम्हाला सिप्ला कंपनीचीच ही गोळी पाहिजे, किंवा आम्हाला सन फार्मा ह्या कंपनीचीच ही गोळी पाहिजे. सो अशा प्रकारच्या रिटेलर्सच्या काय असतात, डिमांड असतात भरपूर. सो त्या रिटेलर्सच्या डिमांड पूर्ण करण्यासाठी रिटेलर वेगवेगळे जे होलसेलर्स आहेत किंवा ओके त्यांना त्या ऑर्डर देत असतात आणि त्यांच्याकडून त्या गुड्स आहेत त्या काय करत असतात, तर कलेक्ट करत असतात. ओके. त्यालाच असेंबलिंग ऑफ गुड्स म्हणतात. म्हणजे डिफरंट डिस्ट्रीब्युटर्सकडून गुड्स ह्या कलेक्ट करून आणणं, म्हणजे माल आहे तो. मी सांगितलं होतं की नॅशनल मेडिकल आहे ते मला काय करतात, सगळ्या ह्याची ऑर्डर देतात. सिप्लाची ऑर्डर देतात, ग्लेनमार्कची ऑर्डर देतात, USV कंपनीची ऑर्डर देतात, मॅनकाइंड फार्माची ऑर्डर देतात, सन फार्माची ऑर्डर देतात. अशा डिफरंट कंपन्यांचे ते मला काय देतात, तर ऑर्डर देतात. बरोबर. आणि मी त्यांना तसा माल देते. ओके. सो ते मला ऑर्डर देत असतील, देन अजून दुसरे कुठले डिस्ट्रीब्युटर असतील, AB डिस्ट्रीब्युटर असतील, त्यांना ऑर्डर देतात ते. त्याच्यानंतर दुसरे अजून कुठचे असतील, सिद्धिविनायक डिस्ट्रीब्युटर, सिद्धिराज डिस्ट्रीब्युटर्स असतील, जे आयुर्वेदिकचे डिस्ट्रीब्युटर असतील, तर त्यांना परत ते ऑर्डर देतात सगळे आयुर्वेदिक प्रॉडक्टचे. त्याच्यानं मेडिकलचं लक्षात घ्या हा एक्झाम्पल. आणि सर्जिकल प्रॉडक्ट मेडिकलमध्ये विकले जातात. सो जे कोणी GTS सर्जिको नावाचे सर्जिकल्सचे डिस्ट्रीब्युटर असतील तर त्यांना ऑर्डर देतात ते सर्जिकल्सची. सो अशा प्रकारे ते काय करतात, म्हणजे मेडिकल ते डिफरंट टाईप्सचे असे गुड्स आहेत त्या डिफरंट डिस्ट्रीब्युटर्सकडून काय करतात, तर कलेक्ट करतात आणि कन्झ्युमर्सच्या डिमांड्स आहेत त्या सॅटिस्फाय करतात. देन नेक्स्ट फंक्शन इज द ट्रान्सपोर्टेशन. ओके. सो ट्रान्सपोर्टेशन मीन्स वॉट, वाहतूक बोलतो आपण ट्रान्सपोर्टेशनला. सो वॉट दे डू, रिटेलर्स ब्रिंग द गुड्स फ्रॉम द होलसेलर्स टू देअर shops. Retailers what they do, they bring the goods from wholesalers. Means sometimes in our pharma field that association and non-association part is there. Okay. So non-association, in that non-association parts, the chemists which are coming in these non-association parts, what they do, they have to arrange their own vehicles for bringing the goods from the wholesalers, because some rules and regulations are there. In association, if we just open any new medical shop, okay, then they are not giving easily that association of, means Ratnagiri district chemist and druggist association is there. If any person, if anyone just open his new medical shop, then that association is not easily, not quickly giving membership to that person. It takes some time to get that membership, and after getting that membership, then this transport services, that means that distributor is giving transport services, but you have to wait for that time. That time तुम्हाला तिथे जाऊन त्या होलसेलर्सकडे जाऊन तुम्हाला ती जी काही ऑर्डर आहे ती काय करावी लागते, आणावी लागते. ओके.
दॅट मीन्स असोसिएशन, नॉन असोसिएशन. सो त्याच्यासाठी तुम्हाला काही वेळा तुमचं स्वतःचं व्हेकल अरेंज करावं लागतं. देन फॉर वॉट सम केमिस्ट वॉट दे डू, एकदाच ते काय करतात, सगळ्या प्रोडक्ट्सची ऑर्डर काढतात. ओके, खूप क्वांटिटीमध्ये ते ऑर्डर काढतात सगळ्या डिस्ट्रीब्युटर्सची, आणि पर्टिक्युलर डेला ते कुठे जातात तर रत्नागिरीला जातात आणि सगळे जे गुड्स आहेत त्या परचेस करून आणतात. ओके, then then they provide free home delivery to their customers. Okay, in that corona situation you have seen free home delivery, but many chemists are also there. They are giving free home delivery to the customers in for example Monginis cake shop. Okay, so you had seen Monginis cake shop चे होर्डिंग्स लागलेली आहेत आता मीन्स चिपळूण एरिया किंवा रत्नागिरी एरियामध्ये वगैरे, की दे आर गिविंग फ्री होम डिलिव्हरी, मीन्स फ्री केक होम डिलिव्हरी टू होम डिलिव्हरी देतात ते सगळ्या जे कोणी कस्टमर्स असतील त्यांना. सो ते काय करतात, आपल्याला दुकानात जावं लागत नाही, त्यांना आपण कॉल करायचं, आम्हाला एवढा माल पाहिजे, त्यांना सांगायचं ही आपलं प्रिस्क्रिप्शन आहे, ते त्यांना सेंड करायचं आणि त्यांना सांगायचं हा एवढ्या आम्हाला काय पाहिजेत, 1 मंथच्या टॅबलेट्स पाहिजेत आम्हाला. सो ते काय करतात, फ्री होम डिलिव्हरी तुम्हाला देतात, तुमच्या घरी देतात. देन थर्ड फंक्शन इज द स्टोरेज. स्टोरेज म्हणजे काय करून ठेवणं, साठा करून ठेवणं. दे स्टोअर गुड्स टिल दे आर डिमांडेड बाय देअर कस्टमर्स. ओके, आता फॉर एक्झाम्पल, आता आपण इन अवर फार्मसी फील्ड, मेडिकलमध्ये आपण एवढ्या स्ट्रिप्स मागवतो, 10 स्ट्रिप्स मागवतो, किती आपण एक बॉक्स किती बॉक्सेस मागवतो, 3 बॉक्स 4 बॉक्स. तर असं नसतं आज 4 बॉक्स मागवले आणि माझे दुसऱ्या दिवशी लगेच ते 4 बॉक्सेस संपले, असं कधीही नसतं. सो कस्टमर जसं डिमांड करेल, कस्टमर्स माझ्याकडे पेशंट्स जसे येतील तसं त्या टॅबलेट आहेत त्या संपत जातील, त्या स्ट्रिप्स संपत जातील. ओके, तोपर्यंत काय करणार, तोपर्यंत ऑब्वियसली मला स्टोअर करायलाच पाहिजे कस्टमर्सची डिमांड परत कस्टमर्स येईपर्यंत. सो दे स्टोअर गुड्स टिल दे आर डिमांडेड बाय द कस्टमर्स. देन द गुड्स आर केप्ट ॲज रिझर्व स्टॉक्स. ओके, म्हणजे रिझर्व स्टॉक म्हणजे काय तर राखून ठेवलेले असतात, त्या गुड्स असतात त्या, टू एन्श्युअर अनइंटरप्टेड सप्लाय टू द कन्झ्युमर्स. ओके, म्हणजे काय तर कन्झ्युमर्स आहेत त्यांना अनइंटरप्टेड सप्लाय म्हणजे कोणताही न थांबता कन्झ्युमर्सची गैरसोय होऊ नव्हतं, त्यांना कंटिन्युअस सप्लाय झाल्या पाहिजे. अनइंटरप्शन म्हणजे काय तर डिस्टर्बन्स. ओके, सो अशा प्रकारचं कुठचाही डिस्टर्बन्स न येता त्यांना काय झाला पाहिजे, तो सप्लाय आहे तो झाला पाहिजे. अनइंटरप्टेड सप्लाय जो बोलतो तो त्यांना काय झाला पाहिजे तर झाला पाहिजे कन्झ्युमर्सना. सो ते स्टोरेजचं जे फंक्शन आहे ते कोण करतात तर रिटेलर करतात. मीन्स दे स्टोअर गुड्स टिल दे आर डिमांडेड बाय द कस्टमर्स. देन द गुड्स आर केप्ट ॲज रिझर्व स्टॉक म्हणजे राखून ठेवलेल्या असतात गुड्स असतात त्या, इन ऑर्डर टू एन्श्युअर अनइंटरप्टेड सप्लाय टू कन्झ्युमर्स. आता फॉर एक्झाम्पल मास्क आहेत, mask is there, sanitizer is there. Okay, so you know that in this current scenario that mask and sanitizer are too much demanded in the market. So it is duty of all chemist and of druggist shop that to reserve that mask and सॅनिटायझर फॉर फ्युचर यूज. मास्क आणि सॅनिटायझरचा साठा करून ठेवणं, कारण त्याची खूप डिमांड आहे आता मार्केटमध्ये. सो मास्क आणि सॅनिटायझरचा साठा ते आता भरपूर प्रमाणात करून ठेवतात सगळे जे केमिस्ट शॉप आहेत ते. ओके, दिस इज स्टोरेज. देन फोर्थ इज द क्रेडिट फॅसिलिटी. क्रेडिट फॅसिलिटी म्हणजे काय तर उधारी बोलतो आपण. आता आज माल नेला, ओके, बट आता माल नेला आहे आज मेडिसिन्स नेले आहेत, बट मेडिसिन्सचं बिल करायला एखाद्या गरीब पेशंट आहे त्याच्याकडे पैसे नाही आहेत, तर व्हॉट दे डू, क्रेडिट फॅसिलिटी. ते सांगतात ठीक आहे आता मी माझ्या वहीमध्ये मांडून ठेवलेले आहेत, तुमचं 500 रुपीज बिल झालं आहे, माझ्या वहीत मी मांडून ठेवलेलं आहे, तुम्ही नेक्स्ट टाईम तेव्हा याल, देन यू पे मी. ओके, मीन्स क्रेडिट फॅसिलिटी. दे आर ग्रँट क्रेडिट फॅसिलिटी टू देअर
रेग्युलर कस्टमर्स येणारे जे असतील, ओके, मीन्स आपल्या विश्वासातले जे कस्टमर्स असतील त्यांना ते काय देतात, क्रेडिट फॅसिलिटी देतात. मीन्स दे ग्रँड क्रेडिट फॅसिलिटी टू देअर रेग्युलर कस्टमर्स. रोजचे जे कस्टमर्स असतात त्यांना क्रेडिट फॅसिलिटी देतात. Then fifth function is the risk bearing. Okay, risk bearing means the retailers bear the risk of bad debts on account of non-payment of purchases made by the customers. काही वेळेला काय होतात, तुम्ही ऐकलं असेल असं की दुकानदार बोलतात की नाही कस्टमर उधारी घेऊन जातात, पण एवढ्या आता 2 महिन्याची उधारी आहे, उधारी त्यांनी आणूनच दिली नाही अजून. ओके, सो मग काय होतं की माल तर त्यांचा विकलेला असतो, बट आता पैसे आलेले नाहीत. आता रिटेलर्सना काय करावं लागतं, प्रोड्युसर्सकडून म्हणजे ह्यांच्याकडून होलसेलरकडून माल ते घेत असतात, त्याचं पेमेंट तर त्यांना करावं लागतं, बरोबर. पेमेंट त्यांना करायचं असतं रेग्युलरली. त्यांचा किती 21 दिवसांनी येतील, किंवा कॉस्मॅटिकचं जर असतं तर त्याचं इन्स्टंट तिथल्या तिथे लगेच पेमेंट करावं लागतं. सो ते पेमेंट तर त्यांना तिथल्या तिथे करावं लागतं. त्याच्यामुळे ही त्यांना काय असते, रिस्क आहे, तो धोका आहे त्यांना. काय तर असं जर कोणी उधारी देत नसतील लोक, मीन्स रिस्क ऑफ बॅड डेबिट्स ऑन अकाउंट ऑफ नॉन पेमेंट म्हणजे पेमेंट करत नसतील असं जर कोण कस्टमर्स मेड बाय द कस्टमर्स, तर तो त्यांना काय झाला तर धोका झाला. देन नेक्स्ट ही बियर्स रिस्क लाईक फायर, थेफ्ट म्हणजे आग लागणं, चोरी होणं, स्पॉयलेज खराब होणं, डेट ऑफ एक्सपायरी रिस्क अँड चेंज इन डिमांड रिस्क. ओके, म्हणजे एखाद्या प्रॉडक्टची डिमांड पर्टिक्युलर टायमिंगला काय होते, चेंज होते. फॉर एक्झाम्पल वेन पतंजली केम इन द मार्केट न्यूली, ओके, पतंजली दंतकांती टूथपेस्ट इज व्हेरी फेमस, अँड दॅट टाइम दॅट डिमांड ऑफ दिस कोलगेट, पेप्सोडेंट, डाबर, दॅट समवॉट डिमांड वॉज रिड्यूस दॅट सम टाईम. सो दिस इज रिटेलरने ते विकण्यासाठी तर आणून ठेवलेलं असतं, बट जर त्या पर्टिक्युलर प्रॉडक्टची डिमांड वाढली तर ते लोक तेच प्रॉडक्ट सगळा काय करत जातात, घेत जातात, खरेदी करत असतात, बरोबर. सो तो जो काही एखादा प्रॉडक्ट आहे त्याची मग काय होतं, थोडी ती रिस्क असते, तो विकला गेला नाही तर. सो दॅट ही बिअर्स द रिस्क ऑफ फायर, थेफ्ट, स्पॉइलेज, डेट ऑफ एक्सपायरी ऑल्सो, अँड चेंज इन डिमांड रिस्क. ओके, दिस रिस्क बिअरिंग. देन last function is the market research. Okay, all these retailers, they are in close contact with regular customers. आता आपण काय करतो, एखादा रिटेल शॉपमध्ये जातो, ते रिटेल शॉपवाले आपल्या ओळखीचे असतात. एखाद्या आपल्या एरियामध्ये जर ग्रोसरी शॉप असेल, ओके, तर ग्रोसरी शॉपमधले अंकल जे असतील ते काय असतात, आपल्या ओळखीचे असतात. ओके, मीन्स they are in better contact with their consumer, so they are in better position to judge the taste and demands. Okay, judge and demands, needs of the customers. Okay, ते कस्टमर्सच्या ज्या काही डिमांड आहे, कस्टमर्सना काय हवं आहे. Okay, so retailers are in close contact with their customers. They know the tastes, likes and dislikes of the customer. They pass on such information to the wholesalers for onward transmission to the manufacturers concerned. मग ती ही जे फॉर एक्झाम्पल जर मी तुम्हाला सांगितलं होतं झेड कुकीज माझी कंपनी आहे. ओके, सो मी व्हॅनिला फ्लेवर्सची कुकीज बनवते, बट जर लोकांना चॉकलेट फ्लेवर्सची कुकीज हवी असतील तर तो रिटेलर आहे, ती जी बेकरी आहे ती मला काय सांगणार, मॅडम दॅट लोकांना काय आवडतात तर चॉकलेट फ्लेवर्सची बिस्किट जास्त आवडतात. सो मग मी काय करणार, चॉकलेट फ्लेवर्सची बिस्किट्स बनवायला सुद्धा मी काय करणार तर चालू करणार. ओके, सो दॅट इन्फॉर्मेशन म्हणजे बिकॉज ऑफ देअर कॉन्टॅक्ट विथ द कन्झ्युमर्स दे आर इन बेटर पोझिशन टू जज द टेस्ट अँड नीड्स ऑफ द कस्टमर विच कॅन बी पास ऑन टू द प्रोड्युसर थ्रू द होलसेलर्स फॉर रेमेडियल ॲक्शन, फर्दर ॲक्शनसाठी. ओके, म्हणजे मॅन्युफॅक्चररला पुढे सांगण्यासाठी, मीन्स टू द फॉर ऑनवर्ड ट्रान्समिशन टू द मॅन्युफॅक्चरर कन्सर्ड. ओके, दिस मार्केट रिसर्च दे आर डुईंग बाय द रिटेलर काय करतात, मार्केट रिसर्च करतात.
देन दे आर ऑल्सो डुईंग सेल्स प्रमोशन्स सुद्धा करतात ते. मीन्स दे डिस्प्ले द गुड्स इन शो विंडोज अँड ऑन काउंटर फॉर द इन्फॉर्मेशन ऑफ कस्टमर्स. Thus retailer helps to promote the sale of goods manufactured by a particular manufacturer who has launched the sales promotion campaigns. Okay, so these are the functions of retailer. ही retailerचे function आहेत. Okay, first is the assembling of goods, then transportation, storage, credit facility, risk bearing, market research. Okay, you got it all. समजलेत सगळ्यांना फंक्शन्स काय आहेत ते. इफ एनी वन हॅविंग इज डिफिकल्टी इन दिस देन आस्क मी. देन नेक्स्ट वी विल मूव टुवर्ड्स द ॲडव्हान्टेजेस ऑफ रिटेल ट्रेड. आता आपल्याला काय बघायचे आहेत, रिटेल ट्रेड्सचे काय बघायचे आहेत तर ॲडव्हान्टेजेस बघायचे आहेत. 2 पार्ट्समध्ये आहेत ते ॲडव्हान्टेजेस रिटेल ट्रेडचे. ओके, सो फर्स्ट आहे ते ॲडव्हान्टेजेस टू मॅन्युफॅक्चरर्स अँड होलसेलर्स. म्हणजे फायदा कोणाला तर मॅन्युफॅक्चरर्सना आणि होलसेलर्सना. आता सी कॉमन वेने आता मी झेड कुकीज नावाची कंपनी मी काढली आहे. मी बिस्किट्सचं प्रोडक्शन केलं आहे. ओके, माझी कंपनी कुठे आहे, दिल्लीला माझी कंपनी आहे. मी बिस्किट्सचं प्रोडक्शन केलं आहे. ओके सर, मी आता प्रोडक्शन केलं आहे. माझी इंडस्ट्री लांब कुठेतरी असते एरियामध्ये, MIDC एरियामध्ये माझी इंडस्ट्री आहे. मी तिथे बनवली आहेत. बट आता मी नुसतं बनवून उपयोग आहे का, बनवलं ठेवलं झालं, पुढे ते जर विकलं तर मला प्रॉफिट भेटणार आहे ना. मग लक्षात घ्या, मी बनवलं आहे. ओके, सो मी पुढे ते होलसेलर मी अपॉइंट करणार. सो होलसेलर मी अपॉइंट केला. डिफरंट म्हणजे मी होलसेलर डिफरंट ठिकाणी अपॉइंट करणार. दिल्लीमध्ये एक होलसेलर अपॉइंट करणार, मी मुंबईमध्ये एक होलसेलर अपॉइंट करणार, त्याच्यानंतर मी एक नागपूरमध्ये होलसेलर अपॉइंट करणार. अशा सगळ्या ठिकाणी मी काय करणार, होलसेलर आहे ते अपॉइंट करणार. अपॉइंट केले मी, बट होलसेलर्सना दिले मी. ओके, आता होलसेलर बल्कमध्ये घेणार तो माल, पण पुढे ते होलसेलर्सनी विकायला पाहिजे ना. मग होलसेलर काय करणार, तो माल ते कुकीज आहेत त्या सगळ्या रिटेलर्सना काय करणार, रिटेल शॉप्स आहेत त्यांना काय करणार, ते विकणार ते. ओके, सो जर रिटेलर आहेत तरच ते पॉसिबल आहे काय करणं तर माल विकणं. जसं मी तुम्हाला सांगितलं, मी इथे बसते आहे, मी इथे देवरुखमध्ये बसून म्हणते की वा काश्मीरची आपली काश्मीरची ॲपल्स किती मस्त आहेत. ओके, बट मी ती काश्मीरची ॲपल आणायला मी तिथपर्यंत जाऊ शकत नाही. साध्या एका ॲपलसाठी 1-2 ॲपलसाठी काश्मीरमध्ये जाणं मला परवडणार नाही आहे ऑब्वियसली. ओके, कोणालाच परवडणारं नाही आहे काश्मीरमध्ये त्या 2 ॲपल्ससाठी जाणं. सो मी काय करणार, म्हणजे माझ्या एरियामध्ये देवरुख मार्केटमध्ये जे कोणी काय असतील फळ विक्रेते असतील, फ्रूट मर्चंट जे असतील त्यांच्याकडून मी विकत घेणार ती फ्रूट्स. ओके, बट ते फ्रूट मर्चंट कोण झाले तर रिटेलर झाले. आता तुम्हाला अप्सराची पेन्सिल घ्यायची, अप्सराची पेन्सिल घ्यायला तुम्ही दिल्लीला जाणार आहात का विकत घ्यायला, किंवा मुंबईमध्ये कोण त्याचे होलसेलर असतील, एक अप्सराची पेन्सिल तुम्हाला आणायची तर ती अप्सराची पेन्सिल आणायला तुम्ही रत्नागिरीला जाणार आहात का, होलसेलरचं गोडाऊन असेल तिथे तुम्ही शोधत कुठे जाणार आहात का, ऑब्वियसली नाही. तुम्ही काय करणार, जिथे कुठे जवळ दुकान असेल, रिटेल शॉप असेल, तुम्ही कॉलेजच्या बाहेर येणार, कॉलेजच्या बाहेर रिटेल शॉप आहे तिथे जाणार, तुम्ही अप्सराची पेन्सिल घेणार. सो रिटेलर हा काय झाला तर सी फर्स्ट ॲडव्हान्टेजेस इन फर्स्ट पॉईंट आहे ॲडव्हान्टेजेस टू मॅन्युफॅक्चरर्स अँड होलसेलर्स. इन दॅट फर्स्ट इज रिटेलर इज द लास्ट लिंक अँड हेल्प इन डिस्ट्रीब्युशन ऑफ गुड्स. रिटेलर हा काय आहे, दे आर द लास्ट लिंक बिटवीन द प्रोड्युसर्स अँड कस्टमर्स अँड हेल्प इन द डिस्ट्रीब्युशन ऑफ गुड्स. ओके, रिटेलर हा लास्ट लिंक आहे ह्याच्या चेनमधला आणि कोणाच्या प्रोड्युसर्स आणि कस्टमर्समधला, आणि ते डिस्ट्रीब्युशनसाठी हेल्प करतात. हे फर्स्ट झालं. देन सेकंड फंक्शन इज वॉट, दे सेल द गुड्स इन व्हेरी स्मॉल क्वांटिटीज, दस रिलीव्ह होलसेलर्स फ्रॉम दिस जॉब. ओके, होलसेलर्स आहेत मीन्स दे टेक ओव्हर द फंक्शन ऑफ डीलिंग विथ लार्ज नंबर ऑफ पर्सन्स and selling the goods in very small quantities, thus relieve the wholesalers from this job. स्मॉल क्वांटिटीमध्ये रिटेलर माल विकत घेतच असतात आणि कस्टमर्सच्या डिमांडप्रमाणे. रिटेलरने काय घेतलं, अप्सरा पेन्सिलचे 5 बॉक्स विकत घेतले,
बट कस्टमर्स असं कोणी नसतो तो बोलत नाही मला 5च्या 5 बॉक्स आहेत ते विकत द्या किंवा मला 4 सगळे बॉक्स आहेत ते विकत द्या, असं कस्टमर घेत नाही. कस्टमर्स घेऊन किती घेणार, अप्सराची 1 पेन्सिल घेईन, 2 पेन्सिल घेतील, 3 जास्तीत जास्त 3 ते 5 पेन्सिल्स घेतील, त्याच्यावरती तरी कस्टमर्स घेत नाहीत. ओके, सो हिअर व्हॉट दे डू, ते डीलिंग विथ लार्ज नंबर ऑफ पर्सन्स. आता रिटेल शॉपमध्ये खूप लोक काय येत असतात माल घेण्यासाठी. ओके, खूप लोक येत असतात रिटेल शॉपमध्ये अँड दे सेल द गुड्स इन व्हेरी स्मॉल क्वांटिटीज. सो दिस रिलीव्ह होलसेलर्सला त्याचा काय असतो तर फायदा, म्हणजे दे रिलीव्ह होलसेलर्स ओके फ्रॉम दिस जॉब. होलसेलर रिटेल म्हणजे हे करू शकत नाहीत ना, असं होलसेलर एखादा आला गावोगावी जाऊन असं विकू शकत नाहीत. ओके, ह्या एरियामध्ये गेले, ह्या गावात गेले, त्या गावात गेले, देवरुख गावात गेले, ओझरे गावात गेले, काटवली गावात गेले, अशा छोट्या छोट्या गावांमध्ये जाऊन काय करू शकत नाहीत. होलसेलर गावोगावी जाऊन विकू शकत नाहीत, बरोबर. हे रिटेलरचंच काम असतं ओके हे करण्याचं. देन सी थर्ड फंक्शन काय आहे ते बघा. A new product cannot be introduced in the market because it not possible without the service the retailers. Without the service of the retailers, it is not possible to introduce a new product in the market. म्हणजे रिटेलर्स जर नसतील, ओके, रिटेलर्स जर नसतील तर एखादा न्यू प्रॉडक्ट, फॉर एक्झाम्पल मी एखादी नवीन कंपनी काढली आहे, मी झेड कुकीज नावाची नवीन कंपनी काढली आहे, बट ती आता मी नवीन माझी कंपनी आहे, नवीन माझा प्रॉडक्ट आला आहे तो बिस्किट्सचा, बट जर रिटेलरच नाही आहे तर मी तो विकणार तरी कसा. मी न्यू दिल्लीमध्ये माझी कंपनी काढली आहे, पण आता मी अशी माझी गाडी घेऊन जाऊन गावोगावी प्रत्येक गावामध्ये, प्रत्येक एरियामध्ये, प्रत्येक गल्लीमध्ये जात बसू का माझा प्रॉडक्ट विकायला. असं जर मी करत राहिले, प्रत्येक गावात विकायला गेले, तर मी माझं प्रोडक्शन कधी करणार. ओके, मी माझे ते कुकीज आहेत त्याचं प्रोडक्शन कधी करणार. तर रिटेलर्स आहेत ते काय करतात, रिटेलर्सच्या सर्व्हिसशिवाय न्यू प्रॉडक्ट मार्केटमध्ये येणं हे काय नाही तर शक्यच नाही. देन अजून एक त्याचा ॲडव्हान्टेज काय असतो रिटेलरचा, ते प्रोव्हाइड द latest information with regard to taste, fashions and demand of the consumers to the wholesaler, then who in turn transmit the same to the producers. ओके, हा पॉईंट आपण ह्याच्यामध्ये पण बघितला होता. कशामध्ये, फंक्शन्समध्ये पण हा पॉईंट बघितला होता. फंक्शन्समध्ये जे पॉईंट असतात ना तेच ॲडव्हान्टेजेसमध्ये असतात. ओके, फक्त वी हॅव टू बायफरगेट दॅट. आपण त्याचं थोडं सेपरेशन करावं लागतं. म्हणजे मॅन्युफॅक्चरर्सना कोणत्या सर्व्हिस देतात आणि कन्झ्युमर्सना कोणत्या सर्व्हिस देतात, ह्याच्यामध्ये आपण फक्त काय करावं लागतं, सेपरेशन करावं लागतं. तर हे काय करतात रिटेलर डायरेक्ट कॉन्टॅक्टमध्ये असतात कन्झ्युमर्सच्या. ओके, सो दे नो द टेस्ट ऑफ द कन्झ्युमर्स, देअर टेस्ट, फॅशन, देअर डिमांड्स, सो दॅट दिस इन्फॉर्मेशन दे आर गिव्हिंग टू द होलसेलर अँड देन होलसेलर इज फर्दर ट्रान्समिट द सेम टू द प्रोड्युसर्स. हीच इन्फॉर्मेशन मग पुढे कोणाला देतात ते प्रोड्युसर्सना देतात. ओके, देन sometimes they make advance payments for the goods to be received, thus help in financing the wholesalers. काही वेळेला रिटेलर काय करतात, ॲडव्हान्समध्ये पेमेंट देतात. जे काही गुड्स खरेदी करणार आहेत त्याचं पेमेंट आहे ते कशामध्ये देतात तर ॲडव्हान्समध्ये देतात. ओके, ॲडव्हान्स पेमेंट्स करतात ते. सो दे हेल्प इन फायनान्सिंग द होलसेलर्स. त्याच्यामुळे होलसेलर्सना काय होते, त्याचं मदत होते त्यांना फायनान्स भेटण्यासाठी. ओके, फायनान्स म्हणजे काय तर पैसा भेटणं, पेमेंट रेग्युलरली भेटणं, फायनान्स म्हणजे. ओके, सो होलसेलर्सना त्याचा काय होतो तर फायदा होतो, कारण होलसेलर्सनी पण प्रोड्युसरकडून माल आणलेला असतो, कारण त्यांना ॲडव्हान्समध्ये पेमेंट द्यायचं असतो. सो रिटेलरने जर वेळच्या वेळी पेमेंट दिलं तरच ते पुढे हे करू शकतील ना, मॅन्युफॅक्चररकडून माल घेऊ शकतील आणि परत तो रिटेलरला सप्लाय करू शकतील. ओके, दीज आर द ह्या ॲडव्हान्टेजेस आहेत कोणाचे, रिटेल ट्रेडचे. टू हुम, मॅन्युफॅक्चरर, ऑल्सो होलसेलर्स, मीन्स प्रोड्युसर्स ऑर होलसेलर्ससाठी. ओके, आलं लक्षामध्ये. देन नेक्स्ट ॲडव्हान्टेजेस कोणाला बघायचे, सर्व्हिसेस टू कन्झ्युमर्स. कोणाला सर्व्हिसेस, कोणाला कन्झ्युमर्सना म्हणजे आपल्याला.
यू आर द कन्झ्युमर, आय एम ऑल्सो द कन्झ्युमर, वी ऑल आर द कन्झ्युमर्स. आपल्याला खरेदी करायची असते, आपण खरेदी करतो. तुम्ही एखाद्या रिटेल शॉपमध्ये तुम्ही गेलात आणि तिथे तुम्ही काय घेतलेत, नोटबुक घेतलेत एखाद्या, तर तुम्ही काय झालात, कन्झ्युमर झालात. तुम्ही ते नोटबुक वापरणार आहेत. यू आर द एंड युजर ऑफ दॅट प्रॉडक्ट, सो यू आर द कन्झ्युमर. देन नेक्स्ट सी सर्व्हिसेस टू कन्झ्युमर. सी फर्स्ट पॉईंट, अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ कस्टमर्स गुड्स आर सेल. म्हणजे काय, कस्टमर्सची जशी काही गरज असेल त्याच्याप्रमाणे गुड्स आहेत त्यांना सेल केल्या जातात. तुम्ही मागितलं की मला एकच नोटबुक द्या, तुम्हाला ते एकच देणार. तुम्ही मागितलं 5 नोटबुक द्या, तुम्हाला ते 5 नोटबुक देणार. सो दे सेल गुड्स टू द कन्झ्युमर्स इन स्मॉलेस्ट पॉसिबल क्वांटिटीज अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ कस्टमर्स. आता कस्टमर्सने सांगितलं मला किती द्या, आता मला तांदूळ आहेत ते 1 किलोच द्या, मग ते 1 किलो तुम्हाला पॅक करून देणार. पाव किलो तुम्ही सांगितलं, पाव किलो तुम्हाला पॅक करून देणार. ओके, सो दिस इज फर्स्ट सर्व्हिसेस टू कन्झ्युमर्स मधला फर्स्ट पॉईंट आहे हा. दे सेल द गुड्स टू द कन्झ्युमर्स इन स्मॉलेस्ट पॉसिबल क्वांटिटीज according to the need of the customers. Okay, then next is large variety of goods. Means they keep large variety of goods and thus offer a wide choice to a customers. आता तुम्ही एखाद्या, फॉर एक्झाम्पल तुम्ही रिटेल शॉपमध्ये गेलात, आपल्या कॉलेजच्या बाहेर पातेरे काकांचा रिटेल शॉप आहे, तिथे तुम्ही गेलात. तिथे तुम्हाला पेन पेन्सिल भेटेल, तिथे तुम्हाला आईस्क्रीम पेप्सी भेटेल, तिथे तुम्हाला तुमचे चणे शेंगदाणे भेटतील, तिथेच तुम्हाला तुमचं स्नॅक्स आहे वडापाव अँड ऑल पॅटीस, ते स्नॅक्ससुद्धा तुम्हाला भेटेल तिथे. ओके, म्हणजे एकाच ठिकाणी तुम्हाला काय भेटेल, खूप साऱ्या वस्तू आहेत, खूप साऱ्या सर्व्हिसेस आहेत, खूप सारे जे गुड्स आहेत ते तुम्हाला काय भेटतात, एकाच ठिकाणी भेटतात. असं नसतं ना, कुठच्याही एखाद्या रिटेल शॉपमध्ये गेलं तर ते रिटेल शॉप फक्त पेन्सिलीच विकतात असं नसतं. त्यांच्याकडे सगळ्या प्रकारच्या स्टेशनरीज आहेत त्या असतात. बरोबर, मीन्स से दे कीप लार्ज व्हरायटी ऑफ गुड्स अँड दज ऑफर वाईड चॉईस टू द कस्टमर्स. देन नेक्स्ट फंक्शन इज फ्री होम डिलिव्हरी. म्हणजे काय, they also provide free home delivery and after sales services to regular customers. फ्री होम डिलिव्हरी देतात ते त्यांच्या कस्टमर्सना. ओके, फ्रीमध्ये काय करतात ते, होम म्हणजे आपण सांगितलं मला एवढ्या क्वांटिटी पाहिजे, मला काय पाहिजे, गहू 5 किलो, तांदूळ 2 किलो, अशा प्रकारच्या काय आहेत ग्रोसरीचे प्रॉडक्ट्स आहेत ते त्यांना सांगायचे फोन करून, ते आपल्याला फ्रीमध्ये आणून देतात ते. आणि जेवढं काही फक्त त्या प्रॉडक्टचं जेवढं काही बिल झालं आहे तेवढंच ते काय करतात तर घेतात. ओके, रिटेलर. देन फ्रेश अँड लेटेस्ट प्रॉडक्ट. म्हणजे काय, तर फ्रेश प्रॉडक्ट आहेत ते प्रोव्हाइड करतात आणि नवीन प्रॉडक्ट आलेले कस्टमर्सना काय करतात तर प्रोव्हाइड करतात. फ्रेश प्रॉडक्ट म्हणजे काय, तर ताजा माल आपण बोलतो. तर ते फ्रेश प्रॉडक्ट जे आहेत म्हणजे नवीन प्रॉडक्ट काय असतात, न्यूली येत असतात मार्केटमध्ये. ओके, सो ते फ्रेश प्रॉडक्ट्स आहेत ते प्रोव्हाइड करतात ते कस्टमर्सना. आणि नवीन प्रॉडक्ट म्हणजे नवीन येणारे प्रॉडक्ट. आता फॉर सॅनिटायझर आहे, आता नुसता सॅनिटायझर, बट आता काय झालं आहे, स्प्रेमध्ये पण सॅनिटायझर आला आहे, स्प्रे पण त्याचा वापरू शकतो. ओके, सो अशा प्रकारचे ते जे न्यूली प्रॉडक्ट येतात मार्केटमध्ये, लेटेस्ट प्रॉडक्ट येतात, ते काय करतात, ते कस्टमर्सना प्रोव्हाइड करतात. ओके, फ्रेश अँड लेटेस्ट प्रॉडक्ट. देन कॅश डिस्काउंट. ओके, जर आता तुम्ही बघितलं असेल एखाद्या रिटेल शॉपमध्ये लिहिलेलं असतं की 5% डिस्काउंट ऑन 500 रुपीज कॅश, म्हणजे 500 रुपयाच्या खरेदी करा आणि 5% डिस्काउंट मिळवा, किंवा 10% डिस्काउंट मिळवा, किंवा 1वर 1 वस्तू फ्री मिळवा. अशा प्रकारचं त्यांचं काय असतं, कस्टमर्सना अट्रॅक्ट करण्यासाठी त्यांच्या आयडियाज असतात त्या, आणि ते काय करतात तर कॅश डिस्काउंट देतात. आता तुम्ही एखाद्या मेडिकल स्टोअरमध्ये गेलात, तुम्ही आता औषधं घेतलात, तर औषधं खरेदी केल्यानंतर काही कस्टमर्स असे म्हणजे कस्टमर्स बोलतात डिस्काउंट नाही आहे का, मग केमिस्ट शॉप आहेत ते काय करतात तर 5% डिस्काउंट देतात त्या कस्टमर्सना, किंवा मॅक्झिमम 10% डिस्काउंट देऊ शकतो, बिकॉज
आपला वी हॅव टू सर्वाईव्ह ओनली. सो आपण त्यांना 5% डिस्काउंट देऊ शकतो किंवा मॅक्झिमम 10%, बट नॉट बियॉन्ड दॅट, बिकॉज वी हॅव ऑल्सो सर्वाईव्ह, वी हॅव टू गेन द मार्जिन ऑफ प्रॉफिट ओनली. ओके, सो फॉर दॅट डिस्काउंट आहे ते कॅश डिस्काउंट जे बोलतो आपण, तर कॅश डिस्काउंट देतात ते कन्झ्युमर्सना. Then see, retailer keeps personal contacts with the customers, listens to their complaints. कस्टमर्सच्या पर्सनल कॉन्टॅक्ट्समध्ये असतात, रिटेलर्स असतात ते. दे आर लिसनिंग देअर कंप्लेंट्स, त्यांच्या कंप्लेंट्स ऐकतात ते. अँड ट्राईज टू सॅटिस्फाय देम, त्यांचे पूर्तता करण्यासाठी ते प्रयत्न करतात. देन ही पासेस दिस जेन्युइन कंप्लेंट्स टू द मॅन्युफॅक्चरर्स ऑर होलसेलर्स फॉर this substitution of goods, for further substitution, for betterment of that goods. म्हणजे काय करतात, रिटेलर पर्सनल कॉन्टॅक्टमध्ये असतात कस्टमर्सच्या, त्यांच्या कंप्लेंट्स ऐकून घेतात, त्या सॅटिस्फाय करण्याची पूर्तता करतात ते. देन काय करतात ते, ह्या ज्या कंप्लेंट आहेत त्या मॅन्युफॅक्चररपर्यंत किंवा होलसेलर्सपर्यंत ते पोहोचवतात. म्हणजे चांगल्या प्रकारचं प्रॉडक्ट मिळण्यासाठी, फॉर सबस्टिट्यूशन ऑफ गुड, चांगल्या प्रकारचा प्रॉडक्ट मिळण्यासाठी ते काय करतात, ही इन्फॉर्मेशन पुढे काय करतात, प्रोसीड करतात. देन दे आर गिविंग फ्री ॲडवाईस टू द कस्टमर्स रिगार्डिंग देअर सुटेबिलिटी, यूज अँड मेंटेनन्स ऑफ दिस प्रॉडक्ट्स. म्हणजे एखादी वस्तू तुम्ही आणलीत मार्केटमधून, ओके, जर एखाद्या दुकानदाराकडे तुम्ही गेलात, तिथे समजा तुम्ही एखादं इलेक्ट्रिक अप्लायन्स घेतलात, इस्त्री घेतलीत, तर ते तुम्हाला सांगतात, आयर्न घेतलीत, ओके, आयर्न खरेदी केलीत, तर ते तुम्हाला सांगतात हाऊ टू यूज दॅट, हाऊ टू मेंटेन दॅट प्रॉडक्ट. किंवा एखाद्या तुम्ही क्लॉथ स्टोअरमध्ये गेलात, देन ते तुम्हाला सांगतात की हाऊ टू वॉश दिस प्रॉडक्ट, मीन्स फर्स्ट यू हॅव टू डू ड्राय क्लिनिंग ऑफ दॅट प्रॉडक्ट, तुम्ही ड्राय क्लिनिंग करायचं त्या प्रॉडक्टचं. अशा प्रकारची इन्फॉर्मेशन आहे ते काय करतात, तर तुम्हाला ते ॲडवाईस करतात ना, रिटेलर फ्रीमध्ये ॲडवाईस देतात त्या प्रॉडक्टचं कन्झ्युमर्सना, कस्टमर्सना. ओके, फ्रीमध्ये ॲडव्हर्टाईज देतात ते. देन क्रेडिट फॅसिलिटीज दे आर ऑल्सो गिवन निडी कस्टमर्स देअर बाय, सो हेल्पिंग देम्स इन टाइम्स ऑफ डिफिकल्टी. एखाद्याकडे पैसे नसतील एखाद्या माणसांकडे, फॉर दॅट इन टाइम्स ऑफ डिफिकल्टी दे आर हेल्पिंग, ओके, दे आर हेल्पिंग टू दॅट पर्सन. Okay, so these are the services, these are then see one more is remaining. The retailer keeps themselves well stocked with different varieties of goods manufactured by different producers. म्हणजे आपण assembling of goods बघितलं, तेच फंक्शन. In this way they provide an opportunity to the customers to choose the best out of available products. म्हणजे काय, मी तुम्हाला एक्झाम्पल दिलं, रिटेल शॉपमध्ये डिफरंट टाईप्सचे प्रॉडक्ट्स तुम्हाला असतात, एकाच ठिकाणी तुम्हाला काय भेटतात, तर सगळ्या प्रकारच्या गुड्स तुम्हाला तिथे एकाच ठिकाणी भेटत असतात. ओके, सो दे आर कीपिंग वेल स्टॉक विथ डिफरंट व्हरायटीज ऑफ गुड्स मॅन्युफॅक्चर्ड बाय डिफरंट प्रोड्युसर्स. सो दे आर प्रोव्हाइडिंग अन अपॉर्च्युनिटी टू द कस्टमर्स टू चूज द बेस्ट आउट ऑफ अवेलेबल प्रोडक्ट्स. चांगलं प्रॉडक्ट घेण्यासाठी, किंवा एखादं तुम्ही क्लॉथ स्टोर्समध्ये गेलात, सो दॅट लेडी जिथे तिथे असतात ते सांगतात तुम्हाला, दिस कलर सूट्स ऑन यू, दिस कलर्स इज गुड, दिस कलर इज गुड फॉर यू. ओके, सो अशा प्रकारचे ते काय करत असतात, फ्री ॲडव्हाईस आहे ते कस्टमर्सना देत असतात. ओके, सो दीज आर द ॲडव्हान्टेजेस ऑफ रिटेल ट्रेड. रिटेलिंगचे हे काय आहेत, तर ॲडव्हान्टेजेस आहेत. फर्स्ट इज ॲडव्हान्टेजेस टू manufacturer and wholesaler, in that we had seen this. Then next is services to consumers. कन्झ्युमर्सना म्हणजे कस्टमर्सना काय सर्व्हिसेस देतात ते ह्या पॉईंटमध्ये सांगितलेलं आहे. ओके, वी हॅड स्टडीड रिटेल ट्रेड, इन दॅट वी हॅड स्टडीड फंक्शन्स ऑफ रिटेलिंग, असेंबलिंग, ट्रान्सपोर्टेशन, स्टोरेज, क्रेडिट, रिस्क बेअरिंग, मार्केट रिसर्च. ओके, अँड वी हॅड सीन ॲडव्हान्टेजेस ऑफ होलसेल ट्रेड, these different to producers, to retailers, then services to consumers and society, and then disadvantages of wholesaler. Okay, we had seen here. Then in next lecture we will see types of retailers. Types of retailers आहे different types चे, ते आपल्याला नेक्स्ट लेक्चरला बघायचे आहेत. ओके, सो these are the advantages to manufacturer and wholesaler and services to consumer. Here we will stop over here.
अँड देन सॉरी फॉर मिडल इंटरप्शन. ओके, मध्येच डिस्टर्बन्स आल्याबद्दल आय एम रिअली व्हेरी सॉरी टू ऑल स्टुडंट्स. देन वी विल स्टॉप over here. Thank you. Happy learning. Stay safe.